بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ میرے وہ ناظرین جو میری یہ ویڈیو انگلش میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اوپر نظر آنے والے کارڈ پر کلک کریں۔ ناظرین اکرام، سلطنت عثمانیہ کے شاہی خاندان کی جلاوطنی کے بعد ان پر پیش آنے والے سخت حالات پر ویڈیو آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کافی لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں یہ سوال کیا کہ عثمانی شاہی خاندان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا جو کہ بہت سے یورپی بادشاہتوں میں کسی شاہی خاندان کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ اس سوال کا جواب تھوڑا تفصیل طلب ہے۔ اگر آپ لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر اس کے علاوہ آپ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کا وہ کون سا شہزادہ ہے جو آج مغرب کے ایک ملک میں سٹیج پر کام کر کے اور مزاحیہ خاکے پیش کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ آج کی ویڈیو سلطنت عثمانیہ کی ان شہزادیوں کے بارے میں ہے جو کہ بھارت میں بیاہی گئی۔ یہ ویڈیو بنانے کے لیے میں نے مسٹر اروند آچاریہ کی تحقیق سے مدد لی ہے، جو کہ ایک تاریخ دان ہے اور حیدرآباد کلچرل ایسوسی ایشن کے رکن ہیں۔ 3 مارچ 1924 کو جب سلطنت عثمانیہ کے شاہی خاندان کی جلاوطنی کا فیصلہ ہوا تو سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان خلیفہ عبد المجید اور ان کی فیملی کو فرانس میں جلاوطن کیا گیا۔ تب ان کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ برصغیر کے مسلم رہنما مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر نے ریاست حیدرآباد کے والی نظام میر عثمان علی خان کو ترغیب دی کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبد المجید کی مالی مدد کریں۔ تب نظام حیدرآباد نے سلطان عبد المجید کے لیے 300 پاؤنڈز کا تاحیات وظیفہ مقرر کیا اور ان کے خاندان کے باقی افراد کے لیے بھی مالی الاؤنسز جاری کیے۔ سلطان عبد المجید دوئم کی بیٹی شہزادی در شاہوار 1914 میں پیدا ہوئی اور جلاوطنی کے وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ وہ فرانس میں ہی پلی بڑھی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ وہ مارشل آرٹس کی بھی ماہر تھیں۔ سلطان عبد المجید کے 2 ہی بچے تھے، ایک شہزادی در شاہوار اور ایک بیٹا شہزادہ عمر فاروق۔ جب شہزادی در شاہوار شادی کی عمر کو پہنچی تو ان کے دنیا کے مختلف شاہی خاندانوں سے رشتے آئے، جن میں سے شاہ ایران اور شاہ مصر بھی اپنے بیٹوں کے لیے امیدوار تھے۔ تب مولانا شوکت علی نے ایک بار پھر نظام حیدرآباد کو قائل کیا کہ وہ سلطان عبد المجید سے ان کی بیٹی کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے شہزادہ اعظم جاہ کے لیے مانگے، اور سلطان کے لیے اس شخص کی پیشکش کو ٹھکرانا بہت مشکل تھا جو سالوں سے ان کی مالی مدد اور خبر گیری کر رہا تھا۔ مگر سلطان عبد المجید نے در شاہوار کا حق مہر اس دور میں 50,000 پاؤنڈز طلب کیا، مگر نظام حیدرآباد نے محسوس کیا کہ یہ رقم بہت بڑی ہے اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ مگر یہاں پھر مولانا شوکت علی آگے آئے اور سلطان عبد المجید نے یہ تجویز دی کہ اسی حق مہر میں وہ سلطان کے بھائی کی بیٹی شہزادی نیلوفر کا رشتہ اپنے چھوٹے بیٹے شہزادہ معظم جاہ کے لیے لے لے۔ نظام حیدرآباد اس پر فوراً راضی ہو گئے اور اپنے دونوں بیٹوں کو شادی کے لیے فرانس بھیج دیا۔ یوں یہ دونوں شادیاں 12 نومبر 1931 کو ایک سادی سی تقریب میں انجام پا گئی۔ سلطان عبد المجید نے نکاح کا خطبہ خود دیا اور نکاح خود پڑھایا۔ اس تقریب میں چند ترک معززین اور نظام حیدرآباد کی نمائندگی کرنے والے اہم افراد سر اکبر حیدری اور نواب مہدی یار جنگ بھی شریک ہوئے، جو اس وقت لندن کی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے یورپ گئے ہوئے تھے۔ اور فرانس میں یہ نکاح ہونے کے بعد حیدرآباد ریاست کے تمام دفاتر اور تعلیمی اداروں میں 1 دن کی چھٹی دی گئی۔ 1 ماہ بعد یہ نئے نویلے جوڑے 12 دسمبر 1931 کو وینس سے بھارت کے لیے روانہ ہوئے۔ اب دلچسپ بات یہ دیکھیے کہ جس بحری جہاز میں یہ سوار تھے، اسی جہاز میں مہاتما گاندھی بھی سوار تھے، اور وہ بھی لندن کی دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے بعد واپس جا رہے تھے۔ اور ان کے ساتھ مولانا شوکت علی بھی تھے، جو کہ جانتے تھے کہ مہاتما گاندھی کی ہمدردیاں اس جلاوطن عثمانی خاندان کے ساتھ ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد احتجاجاً برصغیر کے مسلمانوں نے جو ترک موالات یعنی نان کوآپریشن سٹرگل چلائی تھی، اس میں گاندھی جی بھی شامل تھے۔ تو مولانا شوکت علی نے گاندھی جی سے درخواست کی کہ اس شاہی جوڑے سے ملاقات کریں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ گاندھی جی بحری جہاز کے 3rd کلاس میں سفر کر رہے تھے اور وہ 1st کلاس میں قدم نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور شاہی جوڑے جو 1st کلاس میں سفر کر رہے تھے وہ 3rd کلاس میں آنے پر راضی نہیں تھے۔ تب مولانا شوکت علی نے نظام حیدرآباد کے بیٹوں کی گاندھی جی سے ملاقات 2nd کلاس میں کروائی۔ بہرحال یہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی، مگر ان دونوں شہزادیوں نے حیدرآباد کی عوام کے دل جیت لیے۔
शहजादे दुर शाहवार ने हैदराबाद के रियासत के इलाके पुरानी हवेली में एक जनरल अस्पताल दुर शाहवार जनरल अस्पताल के नाम से कायम किया और उसके अलावा एक बच्चों का अस्पताल भी कायम किया। याकूतपुरा में बच्चियों का एक जूनियर कॉलेज बनाया और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अजमल खान तबिया कॉलेज अस्पताल का भी इफ्तिताह किया। हैदराबाद निज़ाम इन्हें नगीना कहते थे, जिसका मतलब है कीमती पत्थर, और इन कामों में इनकी हौसला अफजाई करते। शहजादे दुर शाहवार कद में उनके बेटे से लंबी थी, मगर वो पार्टीज में इसे भी फखरिया तौर पर बयान करते। शहजादे दुर शाहवार की भारत में एक सहेली थी जिनका नाम रानी कुमुदिनी देवी था, जिसके साथ वो घुड़सवारी करती, कार चलाती और टेनिस खेलती। उन्होंने 1940 में बेगमपुरा एयरपोर्ट बिल्डिंग का भी इफ्तिताह किया। इनके 2 बेटे हुए, शहजादा मुकर्रम जाह और शहजादा मुफक्कम जाह, और शहजादे दुर शाहवार इनकी भी तुर्क बीवियां लाईं। उनकी अपने शौहर शहजादा आजम जाह के साथ ना बन सकी और चंद साल बाद इनकी तलाक हो गई। इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब वो पैदा हुई तो चंद साल बाद इनके वालिद का इक़्तिदार ख़त्म हो गया, और जब वो रियासत हैदराबाद की बहू बनकर गई तो 1948 में हैदराबाद को ख़त्म करके भारत में ज़म कर लिया गया। शौहर से अलहदगी के बाद वो मुस्तकिल लंदन चली गई, और वहाँ एक वाक़या ऐसा हुआ जो कि नहायत हैरत अंगेज़ है। उसके बारे में आगे जिक्र किया जाएगा। यहाँ मैं आपको शहजादी नीलूफर का तारुफ करवाती हूँ। शहजादी नीलूफर खानम फरहत 4 जनवरी 1916 को पैदा हुई। इनकी वालदा अदलिया सुल्तान उस्मानी सुल्तान मुराद पंजम की पड़पोती थी। शहजादी नीलूफर शहजादी दुर शाहवार की कज़न थी, और ये एक वक्त में दुनिया की 10 खूबसूरत तरीन औरतों में से एक थी। इनकी शादी शहजादा मौज़म जाह से हुई, और शहजादी नीलूफर ने भी हैदराबाद में औरतों के लिए एक हस्पताल कायम किया जिसका नाम नीलूफर हस्पताल है। शादी के बाद शहजादी नीलूफर अपने शौहर के साथ बिलफोर्ड मुंतकिल हो गई। इनके शौहर शायर थे और मुशायरों के शौकीन थे। इसके अलावा उन्हें शहजादी नीलूफर की तस्वीर खिंचवाने का बेहद शौक था। बहरहाल शहजादी नीलूफर ने 21 साल बाद 1952 में उनसे तलाक ले ली और पेरिस शिफ्ट हो गई। इन्हें हैदराबाद में क्वीन ऑफ नेशन का खिताब दिया गया, और वालिया रियासत हैदराबाद मीर उस्मान अली खान इन्हें कोहिनूर कहते थे। शहजादी नीलूफर ने बाद में एक अमरीकी डिप्लोमेट एडवर्ड जूलियस पोप से 1963 में शादी कर ली, जो कि एक मुसन्निफ और फिल्म प्रोड्यूसर भी था। शहजादी नीलूफर को हॉलीवुड फिल्म में काम करने की ऑफ़र भी हुई, मगर उन्होंने ठुकरा दी। शहजादी दुर शाहवार और शहजादी नीलूफर दोनों हैदराबाद के सोशल सर्कल में बहुत सरगर्म थीं। ये बहुत खुश लिबास थीं, और इनकी इस्तेमाल की गई 38 साड़ियाँ आज भी पेरिस के एक म्यूज़ियम में मौजूद हैं। शहजादी नीलूफर की तस्वीर अक्सर मगरबी यूरोपीय मैगजीन्स की जीनत बनती रहती थी। शहजादी नीलूफर ने अपनी कज़न शहजादी दुर शाहवार के लिए एक बहुत मुश्किल काम सरअंजाम दिया, और वो ये था कि सुल्तान अब्दुल मजीद की वफ़ात फ़्रांस में हुई, और कई दिन तक उनकी लाश उनके फ्लैट में रही, और उनकी वफ़ात की खबर तब हुई जब हमसायों ने पुलिस को फ़ोन किया। इसके बाद इनका जिस्म पेरिस मस्जिद में ले जाया गया, जहाँ नमाज जनाजा अदा की गई, और फिर उनकी लाश सर्द खाने भिजवा दी गई। शहजादी दुर शाहवार चाहती थी कि उन्हें इस्तांबुल दफन किया जाए, और सुल्तान की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी कि उन्हें तुर्की या हैदराबाद में दफन किया जाए, मगर तुर्क हुकूमत ने उन्हें इस्तांबुल में दफन करने की इजाज़त ना दी। तब शहजादी दुर शाहवार ने शहजादी नीलूफर से मदद मांगी, और शहजादी नीलूफर ने अपने एक करीबी दोस्त गुलाम मोहम्मद को फ़ोन किया, जो कि निज़ाम हैदराबाद की रियासत के साबिक सरकारी अफसर और उस वक़्त पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने सऊदी अरब के बादशाह को फ़ोन किया और दरख्वास्त की कि सुल्तान को जन्नतुल बकी में दफन करने की इजाज़त दी जाए, और सऊदी शाह इस पर राज़ी हो गए, और यूँ सुल्तान अब्दुल मजीद को जन्नतुल बकी में दफन किया गया। शहजादी नीलूफर का इंतकाल 1989 में हुआ, और वो पेरिस में दफन हुई, जबकि शहजादी दुर शाहवार का इंतकाल 7 फरवरी 2006 को हुआ। नाज़रीन इकराम, ये दोनों शादियाँ इस्लामी दुनिया में बहुत अहमियत रखती थीं, क्योंकि इन शादियों के नतीजे में 2 शाहों की आपस में रिश्तेदारी कायम हुई, और अगर ये शादियाँ कायम रहती तो ये इस्लामी दुनिया में एक नई सल्तनत के क़याम की वजह बन सकती थी। मगर इनकी नाकामी की वजह यही बनी कि दोनों शहजादियों की परवरिश मगरबी माहौल में हुई, और उन्होंने घर से ज़्यादा सोशल तकरीबात को वक्त दिया। शहजादी नीलूफर बेऔलाद रही, मगर शहजादे दुर शाहवार साहिब औलाद होने के बावजूद घर और सोशल एक्टिविटीज़ में तवाज़ुन ना रख सकी।
बहरहाल इन दोनों घरानों का ना बसना इस्लामी दुनिया के लिए एक सानहा था। वीडियो के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।